تو ایمان اللہ کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 138، بشر خوشخبری دے دو المنافقین منافقوں کو، بی انا کہ واقعتاً لہم ان کے لیے ہے عذابن عذاب علیمن دردناک۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ خوشخبری دینا، کسی کو اچھی چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے نا، لیکن جب آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پورا جملہ تنزن آیا ہے۔ بشیر فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، باشین را اس کا روٹ ورڈ ہے، انتا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے۔ المنافقین حالت نصب جر کا ایک اسم ہمارے پاس آیا ہے جو اسم الفاعل ہے، اور نون فا قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ منافقین کو یہاں پہ محلن منصوب ہو کے مفعول بھی بنے گا بشیر فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل کے ساتھ اور مفعول کے ساتھ، بھی انا بھی حرف جار سے آگے والا جملہ جو ہے وہ اس کے لیے مجرور ہو جائے گا۔ انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرے گا۔ لہم مرکب جاری ہو کے خبرو انا مقدم آ جائے گی، جبکہ عذابن علیمن مرکب توصیفی ہو کر اس کے لیے اسم انا آ جائے گا مؤخر ہو کر۔ تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بھی حرف جار سے مجرور ہو جائے گا، اور یہ مرکب جاری پورا بشیر فعل کے متعلق ہو جائے گا۔ اس طریقے سے فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ تنزن بتایا گیا ہے کہ خوشخبری دے دو، واضح آیت ہے کہ یہ لوگ منافقین ہیں اور ان کو عذاب کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ عذاب کی بشارت دینا طنزیہ انداز ہے۔ یہاں پہ قبول حق کے دعوے داروں کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں نا، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کے لیے پھر مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو مشکلات تو آئیں گی، جب آپ نے کوئی بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے نا، اس کے لیے آپ کو مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ دنیاوی طور پہ اگر ہم دیکھیں نا، اپنے کسی بہت بڑے ایم کے لیے ہم کوئی تکلیف اٹھاتے ہیں تو وہ ہمیں بودر نہیں کرتی، ہم کہیں گے پھر کیا ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، ہم جب تک نو پینز نو گینز، لیکن آخرت کے لیے ہم اس معاملے کو نہیں دیکھتے۔ آخرت میں تو یہ ہے ہمیں کہ ہم نے چونکہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئے تو ہمیں تو ہر چیز، ہم وارث ہو کے ہر چیز کے نا، تو تکلیفیں اٹھانا تو ہم اس میں جیسے کہتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر تکلیف آ گئی تو نہیں آنی چاہیے تھی، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ بڑی چیز لینی ہے، جنت لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو تکلیفیں تو آئیں گی۔ دین کے اشاعت کے لیے، دین کے پھیلاؤ کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے پریشانیاں تو آئیں گی، مشکلات تو آئیں گی۔ یہی تو ہے کہ جب کوئی یہ پریشانیاں اور مشکلات برداشت نہیں کرے گا اور وہ منافق ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری دے دی ہے طنز کے طور پر کہ اب اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور عذاب تو عذاب ہی کافی ہے، جب وہ دردناک ہوتا ہے نا تو مطلب ہم اس کو کہتے ہیں ٹو مچ ہو گیا وہ، یعنی کہ اب کوئی کسی قسم کا بچاؤ کا راستہ نہیں ہے۔ ساتھ ہی ہم اس آیت کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ الذین وہ لوگ جو یتخذون جو بناتے ہیں الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، من دون المؤمنین مومنین کو چھوڑ کر یا مومنین کے علاوہ، کیا یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، عندہم ان کے پاس، العزت عزت، فَإِنَّ تو یقیناً العزت عزت ہے، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جمیعاً ساری کی ساری۔ اب ہم اس آیت کو دیکھیں تو بے انتہا خوبصورت آیت کے مفہوم ہے یہ کہ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عزت دے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ذلت دے، تو عزت کا مالک ہے وہ سارا، جس کو چاہے نواز دے۔ اللہ دینا اس سے موصول ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، ہم اس کو مبتدا بنائیں گے۔ وہ لوگ جو یتخذون، اس کا جو کیا کہتے ہیں صلہ ہے نا، وہ اس کے ساتھ مل کے
मुब्तदा बनेगा। ठीक है। यत्तखिदूना जो बनाते हैं, यत्तखिदूना फेल मुजारे जमा मुज़क्कर हाजिर हमजा खा दाल इसका रूपड़, हम इसके अंदर फाइल जो बनाते हैं, अल काफिरीना काफिरों को हालत नसब जर का इसम जो कि महल्लन मंसूब होकर बन जाएगा मफऊल बिही अव्वल। अउलिया, ये जमा मुकस्सर आ गई है हमारे पास वली उनकी, और ये बन जाएगा मफूल थानी। तो यत्तखिदूना के दो मफूल आ गए, और मिन हरफे जार से दूनिल मुमिनीना मुरकब इजाफी जो था, दूनी एक इसम है और अल मुमिनीना भी इसम है, जो कि यहाँ पे महल्लन मजरूर हो गया। ये मुरकब इजाफी मिन हरफे जार से मजरूर होके मुरकब जारी बन गया। ये मुरकब जारी मुतालिक हो गया यत्तखिदूना फेल के। इसराफील अपने फ़ाइल और मफूलात और मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। ये जुमला फेलिया अल्लादीना मौसूल का सिला बन गया, और ये मौसूल और सिला दोनों मिलकर मुब्तदा बन गए। आगे वाला जुमला जो है इसकी खबर बन जाएगा। क्या हरफ इस्तफाम यब्तगूना, ये इसम नहीं है, ये हरफ इस्तफाम है, लिहाजा ये कोई स्टेटस नहीं लेगा, इसकी अपनी ही बस इतनी सी ही ये जुमला फेलिया इस्तफामिया बना देगा। ठीक है। ये स्टेटस नहीं ले सकता कुछ। ये बतागुना फेल मुजारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा, बा वाइन या इसका रूपड़, हम की जमीर इसके अंदर फाइल आ गया। इंदहुम उनके पास, इंदहुम मुरक्कब इजाफी आ गया। ये मुरक्कब इजाफी जो है मफूल बन जाएगा फेल के लिए, क्योंकि ज़र्फ के साथ मफूल मुतालिक भी बन सकता है, इसको मुतालिक भी बना सकते हैं। इनके पास अल इज़्ज़ता मफूल आ गया, आइन जा रूट के साथ एक मंसूब इसम आ गया हमारे पास। तो हम इस मुरक्कब इजाफी को मुतालिक कर देंगे और इसको मफूल बना देंगे। क्या वो उनके पास इज्जत तलाश करते हैं? फेल अपने फाइल मफूल के साथ मिलके जुमला फेलिया इस्तफहामिया हो गया, और ये मन मुब्तदा की खबर बन के मुब्तदा अपनी खबर के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक पूरा हो गया। फ़ा इन्ना तो यकीनन, फ़ा हरफ अतफ है, इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा है, बिलफेल के है, अल इज़्ज़ता इसका इसम है, आइन जा इसका रूट वर्ड है, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, ली हरफ जार, अल्लाह ही मजरूर मुतालिक हो जाएगा खबर के, जो कि मुतालिक हो जाएगा खबरू इन्ना के, नहीं सॉरी, लिल्लाही खबर है, इज्जत इसम आ गया और लिल्लाही इसकी खबर आ गई, और ये जमीअन जो है ना, ये एक तमीज आ गई, वजाहत कर दी गई है। ठीक है, तमयीज आ गई मंसूब हालत में। तो इन्ना अपने इसम और अपनी खबर के साथ और तमयीज के साथ जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएगा। ठीक है। और ये फा जो है तालीलिया भी है। इस फा को हम तालीलिया कहेंगे ना, तो तालील बता रहा है ये, कि अगर पीछे वाले जुमले में कहा है ना कि वो लोग काफिरों के पास इज्जत तलाश करने जाते हैं, तो इज्जत तो पूरी की पूरी अल्लाह ताला के लिए है। ये तालीलिया जुमला बन गया है। ठीक है। तो इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि कभी भी जो है वो ईमान वालों को छोड़कर और काफिरों को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। उनका ख्याल था कि जो वहाँ के कुफार के साथ दोस्ती रखते थे मुनाफिकीन बहुत ज़्यादा, और अपनी अकल से इस पॉलिसी पर अमल करते थे कि डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपने सारे के सारे अंडे एक ही बास्केट में ना डालो। अलग अलग लोगों से फायदा उठाने के लिए अलग अलग लोगों के साथ ताल्लुकात बहाल रखो। तो इनका ख्याल था कि अगर आज हम सब का ताल्लुक, हम सब अपने ताल्लुक दोस्तियां छोड़ के मुसलमानों के साथ यकसु हो गए, तो कल का तो कुछ पता नहीं। कल अगर हालात बदल गए, हालात का पलड़ा जो है वो कुफार के हक में भारी हो गया, तो फिर हम तो झुक जाएंगे। हम तो हमारी जो इनकी दोस्तियां हैं वो तो सारी रायगा चली जाएंगी। तो इनके साथ भी ताल्लुक रखते हैं, ताकि उनके करीब रहकर जो लोग उनको इज्जत देते हैं वो हमें भी इज्जत दें उनकी इज्जत की वजह से। क्योंकि इनके महफिलों में वो जाकर ना महज इज्जत
मोजिज बनना चाहते थे। जैसा आजकल भी हम इन हालात में देख रहे हैं ना, कि अस्तगफिरुल्लाह के क्या हमारे मुल्क के हालात हुए हुए हैं, और किस तरह दुनिया के खित्ते के हालात हुए हुए हैं, कि इज्जत के लिए किसी भी काफिर के सर पे जाके मुअज्जिज बनना कि हमें भी इज्जत मिल जाएगी। तो ये तो मुनाफिकीन का वतीरा था। हमारा दीन हमें क्या बता रहा है? मुनाफिकीन की कितनी बड़ी पहचान बता रहा है, कि वो इज्जत लेने के लिए काफिरों के पास जाते हैं। हालांकि इज्जत किसके पास है? इज्जत तो सारी की सारी अल्लाह ताला के पास है। चंद मिनट की एक मुलाकात के लिए किस किस अंदाज से वो लॉबिंग करते हैं, हाँ उनसे कुछ उनको फायदा भी नहीं होता। दुनिया की नजर में वो घटिया तरीन लोग कहलाए जाते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया को सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि चूंकि बासर लोगों के साथ हमारे बहुत अच्छे टर्म्स चल रहे हैं, लिहाजा हम खुद भी बहुत बड़े इज्जतदार हो गए हैं। तो क्या है, इज्जत तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ताला जिसको चाहे दे। वह तुइज्जु मन तशा व तुजिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, अल्लाह जिसे चाहे जिल्लत दे। इनकी पॉलिसियों से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ फरमाया है कि तुम अल्लाह को छोड़कर कहाँ किसके पास इज्जत तलाश करने के लिए जा रहे हो। तो अल्लाह हमें महफूज रखे,